নির্লজ্জ পাকিস্তান, বেহায়া কাপুরুষ পাকিস্তান। পাক সেনারা বিনা প্ররোচনায় যেভাবে লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করছে, হামলা চালাচ্ছে, হামলা চালানোর চেষ্টা ব্যর্থও করছে ভারতীয় সেনারা, কিন্তু এরই মাঝে পাক গোলায় নিহত 3 এই খবর এসে পৌঁছেছে। রাজৌরির ঘটনা, রাজৌরিতে সরকারি আধিকারিক সহ নিহত 3। রাজৌরিতে পাক গোলায় নিহত 3 নিরীহ ভারতীয়। রাজৌরিতে পাক গোলায় আহত আরো 9 জন। জম্মু কাশ্মীরের নাগারে পাক গোলা বর্ষণ। কাপুরুষ পাকিস্তান এইভাবেই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে হামলা করার চেষ্টা। राजौरी में रात भर शेलिंग की गई और आज सुबह सबसे ज्यादा शेलिंग हुई है और निशाना आम लोगों को बनाया गया है। यहाँ एक घर मैं आपको दिखाती हूँ, तहस नहस हो चुका है घर। पहले चंदन यहाँ दिखाइए, देखिए ये पूरा घर, ये देखिए, ये चंदन बहुत बुरी स्थिति में, ये जरा दिखाइए। पूरा घर सामने से आकर एकदम पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी हुई है वो गिरता है। और ये देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मंजर रहा होगा। खिड़की टूट चुकी है, कांच टूट चुका है। 5 बजे का समय था, लोग यहाँ सो रहे थे कि तभी शेलिंग शुरू हुई है और यहाँ चोटें भी आई हैं, यहाँ लोगों को चोट भी आई है। ये देखिए, ये पूरा टूट चुका है। ये एक घर है, ये घर है, पूरा का पूरा टूट चुका है। यहाँ देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग रह रहे हैं अब वो किस स्थिति में है। दहशत यहाँ फैली हुई है। तो अचानक क्या कर रहे थे आप लोग? अचानक मैं इधर अंदर था, वो इधर बाहर थे, तो आप अंदर ही थे, बाहर का आगे पीछे नहीं घूम रहे थे। अचानक से आवाज आई शां शां की, तो हम अंदर घुस गए, छुप गए, थोड़ा स्टार्ट होगी आराम से। हाँ, बेकसूरों को मारा जा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। ये देखो, ये घर है, ये तो एक खुफिया जगह बन गई है जिस देखकर डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कैसे रहेंगे हम लोग? हम सिक्योरिटी की जरूरत है। घर वालों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि देखिए सिर्फ इंसान को तो चोट नहीं आ रही बल्कि इनका भी नुकसान हो रहा है। घर टूट जा रहा है, इसे बनाने में अब इतनी मेहनत लग जाएगी, इंसान का नुकसान हो रहा है। समझो मरने से बचे हैं वो। बहुत गहरी चोटें आई हैं उनको, फिर तुरंत उनके लिए वो बोला गया है, एम्बुलेंस के इंतजाम किया गया है तुरंत से। मेरी बच्ची तो बेहोश हो गई थी सुबह, बड़ी मुश्किल से कौंदरा लेके गए। কাপুরুষ পাকিস্তান কতটা বেহায়া তার প্রমাণ দিচ্ছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনা। ভারতীয় সেনার সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা নেই পাকিস্তানের, তাই বেছে বেছে ভারতের নিরীহ নাগরিকদের টার্গেট করছে পাক সেনা আর ঢাল করছে নিজেদের দেশেরই নিরীহদের। একদিকে ভারতের নিরীহ নাগরিকদের মারছে পাক সেনা, একই সঙ্গে ভারতের হাত থেকে বাঁচতে নিজের দেশেরই নিরীহদের ঢাল করছে। এটাই এখন তাদের কৌশল, যার পর্দা ফাঁস হয়ে গেছে বৃহস্পতিবার রাতে। পাক উস্কানির জবাব দিতে ভারত টার্গেট করেছিল ইসলামাবাদ। এদিন রাতে হঠাৎই নজরে আসে পাকিস্তানের আকাশসীমায় একটি অসামরিক বিমান। ইচ্ছে করে অসামরিক বিমান বন্ধ করেনি পাকিস্তান, কারণ তারা জানে ভারত সাধারণ মানুষকে কখনোই নিশানা করবে না। আর কোনো কারণে যদি পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকের ক্ষতি হয় তখন গলা ফাটিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার করা যাবে। অর্থাৎ নিজের দেশের সাধারণ মানুষকেই ঢাল করেছে পাকিস্তান। সাধারণ মানুষের প্রাণ যায় যাক, ভারতের হাত থেকে বাঁচতে এটাই ইসলামাবাদের ছক। एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। There are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বয়সারান উপত্যকায় বেছে বেছে নিরীহ নাগরিকদের খুন করে পাকিস্তানের জঙ্গিরা। নিরীহ নাগরিকদের খুনের বদলা নিয়েছে ভারত। বদলার নাম অপারেশন সিঁদুর। পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বুকে থাকা 9টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এমন ভাবে অপারেশন হয়েছে যাতে পাকিস্তানের কোনো নাগরিকের গায়ে আঁচড় না পড়ে। পাক সেনাকেও টার্গেট করা হয়নি।
selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. এরপর পাকিস্তান কি করলো? নিশানা করলো ভারতের নিরীহ নাগরিকদের আর ঢাল করলো পাকিস্তানেরই নিরীহদের। এলওসির ওপার থেকে টানা গোলাগুলি, শেলিং। জম্মু কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে ভারতের সাধারণ নাগরিকরা মারা যাচ্ছেন, তবু পাক সেনা থামছে না। যে দেশের সেনা আজমাল কাসাবদের জঙ্গি হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়, সে দেশের সেনা রেহাই দিচ্ছে না স্কুল পড়ুয়াদেরও। বৃহস্পতিবার জম্মুর পুঞ্চে মারা গেছে 2 স্কুল পড়ুয়া। Fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns. কাশ্মীরের উড়িতেও পাক সেনার গোলাগুলি, এতে স্থানীয় এক মহিলা প্রাণ হারান। ये वो लड़की है जिनके मां की मौत हुई है इस हादसे में, जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग की गई और गोला जो है छत के ऊपर फटा गाड़ी के। क्या हुआ? क्या रात को निकलती थी, वहाँ से निकलती थी, ऊपर से आ गया उसको गाड़ी के बीच में, ऊपर से गया नीचे। জম্মুর রাজৌরিতেও একাধিক নিরীহ নাগরিকের বাড়িতে হামলা। मैं हैंडीकैप हूँ, मैं चल नहीं सकता, अपने आप को बचाऊँ, इनको बचाऊँ, क्या जाऊँ मैं? पहला काम जो हुआ उसके बाद होना चाहिए इनके साथ। अब हम जनता को क्यों मार रहे हो? সবারই প্রশ্ন, সাধারণ মানুষকে কেন মারছে? কেন নিজের দেশেরই সাধারণ নাগরিকদের ঢাল করছে পাকিস্তান? আসলে তারাই দেখিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। নিউজ 18 বাংলা। নির্লজ্জ পাকিস্তান, বেহায়া পাকিস্তান বারবার হামলা চালানোর চেষ্টা করছে, আকাশসীমা লঙ্ঘন করে পাক ড্রোন হামলার চেষ্টা করছে। আর এরপরই এই আকাশেই কড়া নজর রেখেছে বারাক 8। পাকিস্তানে ঢুকে স্থল, জল, আকাশপথে ভারতীয় 3 বাহিনী অপারেশন চালিয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এই ভারতে পাক ড্রোন হামলার চেষ্টা করছে। আকাশের নজর, কড়া নজর রেখেছে বারাক 8। বারাক 8-এর নজর এড়িয়ে মিসাইল বা ফাইটার প্লেনের সীমান্ত পার হওয়ার উপায় নেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কথায় ডিআরডিও এবং ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ যৌথভাবে তৈরি এই মিসাইল সিস্টেম সামরিক ক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার। কি এই বারাক 8? বারাক 8 সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল সিস্টেম, মাঝারি পাল্লার অত্যাধুনিক মিসাইল সিস্টেম। ভারত ইসরায়েল যৌথ প্রযুক্তিতে তৈরি এই মিসাইল সিস্টেম 70 কিলোমিটার দূরত্বে বিমান, ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করার ক্ষমতা। বায়ুসেনা ও নৌসেনার কাছে এই অত্যাধুনিক মিসাইল উন্নত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শিকার বিশিষ্ট ইন্টারসেপ্টর, এই বারাক 8। কাপুরুষ পাকিস্তান তাই জঙ্গি লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে সীমান্তে উস্কানি, লাগাতার উস্কানি পাকিস্তানের। এবার পাকিস্তানের জঙ্গি লঞ্চ প্যাডই ধ্বংস করে দিল ভারত। শ্রীনগরে মিসাইল হামলার চেষ্টা পাকিস্তানের, একাধিক জায়গায় ড্রোন হামলার চেষ্টা, পাক জঙ্গিদের লঞ্চ প্যাড গুড়িয়ে দিল ভারত। জম্মুর কাছে জঙ্গি লঞ্চ প্যাড ধ্বংস, একের পর এক পাক পোস্টও ধ্বংস করে দিল ভারতীয় সেনা। জঙ্গি লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করছিল পাক সেনা, শিয়ালকোটে জঙ্গি লঞ্চ প্যাড গুড়িয়ে দিল ভারত। জঙ্গি লঞ্চ প্যাড ব্যবহার করে হামলা পাক সেনার, বিএসএফ ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলি পাক সেনা, সেই ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের। পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব বিএসএফ এর। শিয়ালকোটে লুনিতে জঙ্গি লঞ্চ প্যাড ধ্বংস করলো ভারত। দেখুন সেই ছবি, কিভাবে জঙ্গি লঞ্চ প্যাড গুড়িয়ে দিল, ধ্বংস করে দিল ভারতীয় সেনা। শিয়ালকোটের ছবি দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। এর মধ্যে এক ব্রেকিং নিউজ পাচ্ছি, পাক উস্কানির মাঝেই বাংলাদেশের বেয়াদবি। বাগডোগরায় গ্রেফতার বাংলাদেশি চক ব্যাংডুবি সেনা ছাউনির আশপাশে ঘোরাঘুরি সন্দেহ হওয়ায় পাকড়াও।
আশরাফুল আলম নদী পেরিয়ে চোরাপথে ভারতে প্রবেশ। আরো ডিটেল জানাবে বিশ্বজিৎ রয়েছে আমার সঙ্গে। বিশ্বজিৎ, প্রিয়াঙ্কা 6 মাস আগে এই বাংলাদেশি মূলত কর্মী এই দেশে আসে, একবারে নদী পেরিয়ে ভারতে ঢোকে বিনা পাসপোর্ট বিনা ভিসা এবং বিভিন্ন এলাকা ঘোরাঘুরি করার পর বাগডোগরার যে সেনা ছাউনি রয়েছে যেখানে অস্ত্র ভান্ডার, সেই অস্ত্র ভান্ডারের পাশেই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় এবং তারপরে গ্রামবাসীরা আটক করে এই সেনাবাহিনী কর্মীদের দিলে এবং বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর এই যে ধৃত তিনি জানিয়েছেন তিনি প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মী হিসাবে কাজ করতেন বাংলাদেশে। সেই সূত্রে চাঞ্চল্যকর তথ্য কিন্তু উঠে আসতেই একেবারে হতম্বিত হয়ে পড়ে গোয়েন্দা সেনাকর্মীরা, পরে বাগডোগরা পুলিশকে তুলে দেয়। আর ধৃতকে কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে রিমান্ডে নেওয়া হবে। ভারত পাক যুদ্ধের আবহে এভাবে প্রাক্তন বাংলাদেশি গোয়েন্দা গ্রেপ্তার হওয়ায় কিন্তু যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। 6 মাস ধরে বিভিন্ন কোথায় কোথায় ঘুরেছিল, কোনো তথ্য নিয়েছে কিনা, কিভাবে তিনি এদেশে আসলেন, কি সন্দেহে আসলেন এবং সেই সব তথ্য কিন্তু জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা। আর ধৃতকে রিমান্ডে নিয়ে কিন্তু সমস্ত ধরনের তথ্য বের করা হয় বলে আমরা পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি। বেশ, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা যথেষ্ট জোরদার করা হয়েছে, কড়াকড়ি করা হয়েছে। হাসিমারা সেনা ছাউনিতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি। গতকাল গাছে উঠে সেনা ছাউনিতে উকি, সেনা ছাউনি লাগোয়া এলাকায় তল্লাশি, স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি পুলিশের। সেনা ছাউনির নিরাপত্তা আরো জোরদার করা হয়েছে। রাজকুমার রয়েছে আমার সঙ্গে। রাজকুমার, নিরাপত্তার ছবিটা জানতে চাইবো, কতটা জোরদার করা হয়েছে? দেখো, একদম হাসিমারা যে বায়ুসেনা ছাউনি আছে, বায়ুসেনা ছাউনির আশপাশে পর্যন্ত কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। গোটা বায়ুসেনা ছাউনির যে চারদিক সেটাতে স্ক্যানিং চলছে। শুধু স্ক্যানিং নয়, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে স্ক্যানিং চলছে। পুলিশ কুকুর নামানো হয়েছে, তল্লাশি চালানো হচ্ছে কোথাও কিছু রয়েছে কিনা। সেই কারণে কিন্তু এই যে উকিঝুঁকি মেরেছিল গাছে উঠে এক যুবক বায়ুসেনা ছাউনিতে উকিঝুঁকি মেরে গ্রেপ্তার হয়েছিল, তারপরেই কিন্তু বায়ুসেনা ছাউনিকে একেবারে নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বেশ, হাসিমারা সেনা ছাউনি, সেখানে কিন্তু জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা। গতকাল গাছে উঠে উকি, আর তারপর থেকে আজ নিরাপত্তা আরো জোরদার করা হয়েছে। স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি অভিযান পুলিশের, নিরাপত্তা আরো কড়াকড়ি করা হলো।